تو لفظ قسم کی جب اقسام ہے لیکن ہم قسم تو نہیں کہتے، اس کے لیے خاص لفظ ہے صرف، اور صرف کی جمع کیا ہو گئی؟ اصناف ہے۔ تو وسیع معروف اصناف کے شعر میں سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، تمہیں یاد ہوگا قصیدہ۔ قصیدہ جو ہے یہ عربی صنف سخن ہے۔ اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں یہ فارسی صنف سخن ہے یا اردو صنف سخن ہے یا ہندی صنف سخن ہے یا انگریزی صنف سخن ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں تو اس زبان میں رائج ہوتی ہے، مرمج ہوتی ہے۔ اب قصیدہ جو ہے وہ عربی لفظ بھی عربی کا ہے جس کے معنی قصدن کسی کی تعریف کرنا، کسی کی شان میں کوئی نظم تحریر کرنا، اور اس کے ایک دوسرا لفظ قصد کے مغز کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو شاعری کا اگر ہم نے شاعری کا مغز دیکھنا ہو تو ہم کون سی صنف دیکھیں گے؟ ہم قصیدہ دیکھیں گے۔ اب اس قصیدہ کے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کتنے اجزاء ہیں، ترکیبی ہیں۔ جی بچوں، آخری لوگ آپ لوگ تھے جی بچوں، تو اس دن ہم نے کہا کہ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں بچوں؟ 5 ہیں۔ شامل کے طالب علم جی بچوں، پہلا تشبیہ ہے، دوسرا ریز ہے، تیسرا نظم ہے، چوتھا اس میں طلب ہے، پانچواں ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ایک فارسی شاعر ہے، فارسی زبان میں قصیدہ جو ہے لکھا جاتا ہے عربی سے فارسی میں، اور ایک فارسی شاعر ہے ابو الحسن الخلوتی۔ اس نے کیا کیا کہ قصیدہ کا جو پہلا حصہ تھا، کون سا پہلا حصہ؟ تشبیہ، اس کو وہاں سے نکالا اور باقاعدہ ایک صنف سخن کے لیے ایک الگ نام دے دیا جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ غزل ہے۔ غزل ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور پھر فارسی لفظ جس کے اندر شامل ہو گیا غزہ۔ تو اس کی تاریخ ہے مصالحہ کا اگر ہم دیکھیں غزل کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں گفتگو ہے یا اس میں گفتگو ہے۔ دوسرا رنگ غزال سے ہے، غزال ہرن ہے، اور غزل کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ہرن کو جب اپنے شکار تیر کرتا ہے یا اس پہ اڑتے چھوڑے جاتے ہیں جو چیخ نکلتی ہے اس کو بچوں کی غزل کہتے ہیں۔ تو غزل کے اندر 2 بنیادی طور پر چیزیں ہیں، اس میں عشق کی گفتگو بھی ہے اور درد منزل اور سوز و گداز بھی ہے۔ آپ سے کہا تھا کہ کیونکہ یہ غزل بھی قصیدہ کے فرم سے جڑی ہوئی ہے، ایسا ہے نا؟ تشبیہ جو تھی اسی کو نکالا کہ اس کا نام غزل رکھا گیا۔ تو فنی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بچوں کے قصیدہ کے جو فنی لوازم ہیں وہی فنی لوازم جس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں مثلاً مطلع مقطع اور قافیہ ردیف۔ اب وہ مطلع مقطع قافیہ ردیف یہ کیا کہیں گے ہم؟ اس کے فنی لوازم ہیں۔ فن اور ذکر، ذکر یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتا ہے ہم کے پاس ہیں تو موضوعات کیا ہے، ہم یہ ہے کہ اپنے جس ہم نے بات کرنی ہے۔ قصیدہ اور غزل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ قصیدہ نظم ہے۔ قصیدہ کیا ہے؟ نظم کی صورت ہے کہ اس کے کم از کم شعر جو ہے وہ 25 شعر ہیں، اور اس سے آگے سینکڑوں کی تعداد میں قصیدہ کے شعر نہیں ہیں۔ قصیدہ میں بھی اپنے بھی بہت زیادہ ہے، 6 7 8 8 10 مسئلے بچوں قصیدہ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم غزل کی طرف آ رہے ہیں تو غزل میں اشعار کی تعداد پہلے بات میں گھٹ گئی۔ پھر غزل میں نظم نہیں ہے، غزل کا ہر شعر اپنے جگہ پہ ہے، یعنی غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہے جس کا دوسرے شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ قصیدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ تعلق ہے اور کرتا ہے۔ تو نظم اور غزل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظم کے اشعار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نظم جو ہے ایک تسلسل کا نام ہے،
نظم ہے بدتدریج اپنی بات کو مکمل کرنے کا نام ہے، اور نظم جس عنوان پہ کی ہوتی ہے اسی عنوان کو پوری نظم میں بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس کا شعار لکھنے ہوتا ہے۔ اصل میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ جو شعری خلاقی ہے، شاعرانہ خلاقی ہے، اس میں پھر یہ غزل کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے، غزل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کا ہر شعر الگ ہو، اس کا دوسرے شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم غزل میں آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے شعروں کی تعداد غزلوں کم ہو گئی۔ غزل کے اشعار بھی، قصیدے کے اشعار کی کم از کم تعداد کتنی بتائیں بچوں؟ 25۔ غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہے، اور پھر غزل کے اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ آپ کو 25 تک مل جاتی ہے۔ پھر غزل کے اشعار کی تعداد ہے وہ 60، عموماً 60۔ آج کل شعراء جو تعداد میں لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے عمومی طور پر جو بات پسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ غزل کے اشعار کی تعداد 60 کی صورت ہوتی ہے۔ اب پھر چونکہ قصیدہ اور نظم کے غزل کے بنیادی جو فنی علاقے میں وہ ایک جیسے ہیں، تو بچوں غزل میں جو مسئلہ ہوگا، نقطہ ہوگا، قافیہ ہوگا، ترتیب ہوگا، لیکن غزل میں جو سب سے بنیادی عنصر ہے وہ ہے جو قافیہ۔ مطلب مقطع، قافیہ، ردیف، یہ چاروں کی زبان کے لفظ ہو گئے بچوں عربی زبان۔ مطلب کیا ہے؟ سمجھ کے ایک مطلب کی تعریف کرتے ہیں۔ جی بچوں، مطلب یہ تعریف ہے کہ غزل کا پہلا شعر، بات شرط یہ کہ آپ کے اس شعر کو دیکھنا ہے، اس کے مطلب کے جو لغوی معنی، جب آپ کو ڈسکرپٹ دیکھیں گے، لغت دیکھیں گے، تو لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب ظاہر غزل ہے تو غزل طلوع تو نہیں ہو رہی، غزل کا آغاز ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے غزل کا آغاز پہلے شعر سے ہو رہا ہے۔ شعر آپ سے کہا تھا کہ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دو مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے مصرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصرع اولا۔ دوسرے مصرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصرع ثانی۔ تو ہم بچوں غزل کے پہلے شعر کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مصرع اولا اور مصرع ثانی میں دونوں میں قافیہ آیا ہے۔ شرط کس چیز کی ہوگی؟ قافیہ کی۔ قافیہ آیا ہے تو بچوں آپ اسے کہیں گے یہ غزل کا مسئلہ ہے۔ یہ اس کی بنیادی تعریف ہے کہ مسئلہ غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے مقفع ہوتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شعر پڑھتے ہیں تو آپ کبھی کبھی یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ قافیہ ہے، قافیہ کے بعد ردیف بھی ہے، قافیہ کے بعد ردیف بھی ہے۔ تو اگر ردیف ہے تو پھر ہم دوسری تھوڑی سی تعریف کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ بنیادی بنیادی تعریف کیا ہے کہ غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ لیکن اگر ہم ردیف لگا ہے پھر ہم ساتھ کہتے ہیں کہ غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ مطلب کہلاتا ہے۔ ہر کیا غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن ہم کہیں کہ بچوں پہلا شعر ہے وہ مطلب نہیں ہے۔ پھر غزل میں یہ کہا کہ غزل کے کتنے مسئلے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک غزل ایسی ہے جس میں 4 مسئلے ہیں، وہ مرزا خاندان کی غزل ہے، جس سے ہٹ کے عمومی طور پر 3 مسئلے جو ہیں مرزا خاندان، اس کی غزل میں بچوں کتنے مسئلے ہیں؟ 4 ہے۔ باقی کے ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی۔ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ غزل میں زیادہ سے زیادہ 3 مسئلے ہو سکتے ہیں، اگر ہیں فرض کیا، یعنی کیا ہوگا؟ پہلا شعر بھی ہم قافیہ، دوسرا شعر بھی ہم قافیہ، اور تیسرا شعر بھی بچوں کیا ہوگا؟ ہم قافیہ۔ اگر تسلسل سے تینوں شعر ہم قافیہ ہیں تو پھر ہم ان کے نام رکھتے ہیں کہ پہلا جو مسئلہ ہوگا اس کو مسئلہ اول کہا جائے گا، یا غزل کا نتیجہ۔ پہلے مسئلے کو کیا کہیں گے؟
लेकिन फर्स्ट कर रहे हैं कि किसी वजन के कितने मतले हों? 3। तो 3 मतलों को क्या हम देंगे? हम पहले को कहेंगे मतला अव्वल या वजन का नतीज, दूसरे को हम कहेंगे बच्चों मतला सानी या उसमें मतला या जेरे। दूसरे को क्या कहेंगे? मतला सानी या उसमें मतला या जेरे। और तीसरे को कहेंगे बच्चों मतला सालिस। ज्यादा से ज्यादा कितने मतले शामिल करें? 3। बस करें बस करें तो 3 मतलों में लास्ट मतलब पहला मतलब होगा उसे क्या कहेंगे? शामिल जी आपने दरमियान वाला जो मतलब है समझ नहीं आई? चले दोबारा समझा लेते हैं। इसमें विचारों के आपको समझने की कोशिश भी करें। वैसे गजल के ज्यादा से ज्यादा के मसले कितने हो सकते हैं? 3। फर्स्ट के 3 मसले हैं तो हम पहले मसले को कहेंगे मसला अव्वल या गजल का नतीज। क्या कहेंगे पहले मसले को? ये आपसे ही खाते ये बच्चे मतला अव्वल या गजल का नतीज, मतला अव्वल या गजल का नतीज। अगर दूसरा मतला है तो उसको कहेंगे मतला सानी या उसमें मतला या जेरे मतला। दूसरे मतलब क्या कहेंगे? मतला सानी या उसमें मतला या जेरे मतला, तीनों एक उसी के नाम है। और तीसरे को हम कहेंगे बच्चों मतला सालिस। अगर किसी गजल का मतला नहीं है पर ये भी हो सकता है ना, यही आप ऐसी गजल पढ़ रहे हो जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे हम का किया ना हो, तो फिर हम उसे पहला शेर कहेंगे, हम उसे मतलब नहीं कहेंगे। इसी तरह बच्चे जब हम गजल पढ़ रहे हैं तो फिर हम आएंगे आखिरी शेर की तरफ, जहाँ पे गजल खत्म होनी है आखिरी शेर होना है। और उस आखिरी शेर में शर्त है, आखिरी शेर में तकल्लुफ़ शामिल हो जाए बच्चों तो फिर वो आखिरी शेर नहीं होता, मक्ता कहलाता है। जैसे पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों तो वो पहला शेर नहीं होता, मतला होता है। इसी तरह आखिरी शेर के दोनों मिसरों में से किसी एक मिसरे में शायद का तकल्लुफ़ आ जाए बच्चों तो फिर वो आखिरी शेर नहीं होता, वो क्या होता है? मक्ता होता है। ये आखिरी बच्चे इसको भी पढ़ा था जी। बच्चे आखिरी शेर में शायद गलत इस्तेमाल ना करें तो हम क्या कहेंगे उसको? जी शाबाश जी। बच्चों आखिरी शेर में तकल्लुफ़ नहीं है तो वो आखिरी शेर है, वो मक्ता नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जी। हाँ ये भी हो सकता है। ऐसा सवाल है कि बच्चों गलत आप पढ़ रहे हैं उसके कौन शेर है, मुमकिन तीसरे भी शायद अपना तकल्लुफ़ ले आए। बड़ी सी मिसालें मौजूद हैं क्योंकि बात तकल्लुफ़ को मानवी हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों हम उसको कभी भी मक्ता नहीं करेंगे। मक्ता की शर्त में शामिल है आखिरी शेर प्लस तकल्लुफ़। आखिरी शेर में तकल्लुफ़ है तो मक्ता है, वरना वो बच्चों मक्ता नहीं है। एक सवाल ये भी एग्जाम्पल बन जाता है कि शायद मक्ता के किस मिसरे में तकल्लुफ़ इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है। आदि में बहुत से ये रस्में ऐसी हैं जिसमें शायद ने पहले मिसरे में तकल्लुफ़ इस्तेमाल किया, बहुत सी रस्में ऐसी हैं जिसमें शायद ने दूसरे मिसरे में तकल्लुफ़ इस्तेमाल किया। तो ये कोई शर्त नहीं है, शायद की मर्जी है बच्चों को जिस मिसरे में समझे अपना तकल्लुफ़ इस्तेमाल करे, लेकिन करेगा कहाँ पे? आखिरी शेर में। और हम उसी को क्या कहेंगे? अच्छा मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं या नहीं? सिंपल सवाल, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक है, हो सकते हैं क्योंकि आपने 3 मतलब तक बात की है। क्या मसले एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो कभी भी मसले एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब हम आएंगे काफिया क्या होता है।
काफिया लफ्ज जो है वो वहां से लिया गया है और काफिया के जर्मन जो है वो कवाफी है। काफिया बच्चों कहते हैं हम आवाज लफ्ज, हम आवाज लफ्जों के, जैसे हम कहें कब को जब को सब, ये कौन से लफ्ज है? हम आवाज। हम कहें कहाँ जहाँ वहाँ, कौन से लफ्ज है? हम आवाज लफ्ज है। जो हम आवाज लफ्ज आते हैं वजन के, हम बच्चों से क्या कहते हैं? अच्छा, वजन कभी कभी आप पढ़ते हैं तो आपको एक आध शेर अच्छा लगता है, आप कहते हैं यार ये शेर में गजल का सबसे अच्छा शेर है, उसके लिए खास टर्म है, उसे कहते हैं हासिल गजल। आदि या अरबी में उसे कहते हैं बैतुल गजल, अरबी में उसे बैतुल गजल कहते हैं और उर्दू में हम उसे क्या कहते हैं कि ये हासिल गजल शेर है। जैसे कभी आप ऐसे शेर भी बच्चे पढ़ते हो जो अकेला होता है, यानी उस पर गजल नहीं लिखी गई होती, वो शायर का एक अलग से शेर होता है, उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? उसके लिए बच्चे लफ्ज हर इस्तेमाल होता है, हर क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? कभी आप मजमूए पढ़ेंगे तो जिन शुअरा के कुछ शेर एक एक दो दो होते हैं, आखिर पे वो फर्जियात की हेडिंग देकर उनको वहां लिख देते हैं। फर्ज की जमा क्या हो गई? फर्जियात। फर्ज का मतलब क्या है? ये अकेला शेर है, इसके साथ और शेर नहीं है। फिर आपसे ये भी कहा था कि शेर के कितने मिसरे हैं? दो। दो में से एक मिसरे को क्या कहा जा सकता है? ये गुज़श्ता उसमें हमने जी बच्चों एक मिसरे को हम कहते हैं कीवर्ड। अगर दो मिसरे हैं तो क्या हो गए? दो कीवर्ड। जिस तरह दो कीवर्ड मिलकर दूसरे दरवाजा बनते हैं, बहन ही दो मिसरे मिलकर एक शेर बना। शेर के लिए कितने मिसरों का होना लाजिम है? दो। एक मिसरे को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। दो कीवर्ड, जिस तरह दरवाजे होते हैं, दो बराबर दीवार उनका एक दरवाजा बनता है, दो बराबर मिसरे उनको बिल्कुल एक शेर बनता है। तो गजल में इसके बाद आ जाते हैं, जो आपकी बात क्या है? रदीफ। रदीफ जो है ये भी अरबी बात लफ्ज है, उसका जो मानी है वो है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अगर आज की हम जुबान में हम कहें तो अगर आप आ रहे हैं ममलकत पे आ रहे हैं, उस जमाने में चूंकि घोड़े होते थे तो घुड़सवार के पीछे जो दूसरी सवारी बैठ जाती थी वो क्या कहलाता है? गलती। घुड़सवार के पीछे बैठने वाला क्या कहलाता है? गलती। तो बहन ही बच्चों आपकी मर्जी है ना, आप आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, एक बंदा आपको कहता है यार मुझे ले चलो, मर्जी है ले चले, मर्जी है ना ले चले, मर्जी है ना आपकी। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों शायद की भी मर्जी है कि वो काफिया के बाद रदीफ लाए या रदीफ ना लाए। रदीफ का होना लाजिम नहीं है, काफिया तो उसने लाना ही लाना है। काफिया नहीं लाएगा तो फिर शेर का तस्वीर मुमकिन नहीं है। तो रदीफ जो है बच्चों ना ये दरअसल सजावट है, ये मुरस्सा कारी है, वो अपनी बात को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा होता है तो रदीफ का इस्तेमाल करता है। तो इसकी जो तारीफ है कि वो मुस्तकिल लफ्ज या अल्फाज, वो मुस्तकिल लफ्ज या अल्फाज जो काफिये के बाद बार बार दोहराए जाए। आप मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि तब्दील नहीं होती। तो आप जब भी कोई गजल पढ़ेंगे आप जो देखोगे कि रदीफ से पहले जो हम आवाज लफ्ज आ रहे हैं वो काफिये हैं और काफिया के बाद जो मुस्तकिल लफ्ज आ रहे हैं वो रदीफ है। कुछ गजलों में रदीफ नजर आएगी, कुछ गजलों में रदीफ नजर नहीं आएगी। जिन गजलों में रदीफ होगी हम उन्हें कहेंगे मुरद्दम। हम उन्हें क्या कहेंगे? मुरद्दम गजल। जिस गजल में रदीफ नहीं है हम उन्हें क्या कहेंगे? गैर मुरद्दम गजल। तो बात सीधी सीधी है, ये इस आखिरी गजल को लास्ट वाली गजल, अगर गजल में रदीफ है तो गजल को हम क्या नाम देंगे? मुरद्दम गजल। और अगर रदीफ नहीं है तो हम क्या कहेंगे? गैर मुरद्दम। इससे अगली बात एक और बन जाती है
کہ ردیف کتنے لفظوں کی ہو سکتی ہے؟ ایک تو بات ہے کہ ردیف اپنی مرضی پہ لائے یا نہ ہے، اگر لاتا ہے تو کتنے لفظوں کی ردیف وہ لائے گا۔ یہ اگر آپ کو شعر پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، تین یا دو کی بات نہیں ہے، یہ شاعر کی مرضی کی بات ہے، کیونکہ آپ پہلی بات ہے یہاں سے تعلیم کا شعر غزل کے شعر میں مایوس نہ ہو، اداس راہی آئے گا پھر دور ہے سود راہی، راہی اور راہی قافیہ ردیف نہیں ہے۔ جب ہم یہ غزل پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یہ غزل کون سی ہے؟ غیر مرتب غزل۔ اب تو جو ہے ایک تجوید کے غزل ہے جس سر کو ورنوان ہے جان آل گری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر لوہا غریب کا، آخر کے آپ دیکھو تو صرف قافلے ہوا ہے، تو ردیف کتنے لفظ کی ہے؟ ایک لفظ۔ یہ غزل ہے گل کو ہوتا سبا قرار ہے اور پیچھی بہار دن بہار اے کاش، اب کتنے لفظوں کی ردیف ہے؟ تو جو دو کی ہے اصل معنی کیا ہے؟ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، اب کب تک رہے چار لفظوں رہے۔ یہ غزل ایسی بھی ہے جس کی صرف ردیف جو ہے کہ آپ کا دیکھنا ردیف سے بتا رہا ہوں، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ ایک ریت بھی 10 لفظ بنتے ہیں تو 10 لفظوں کی کیا ہے؟ صرف ردیف ہے۔ تو بچوں ردیف پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کا ہونا ضروری ہے نہ اس کے الفاظ کا تعین ضروری ہے۔ کافی ردیف سے جب آگے چلتے ہیں بچوں کو پھر شاعری کے لیے دیکھو بات جو ہے شعر جو ہے یہ نثر سے مختلف ہے۔ شعر میں بچوں بات کو خوبصورت سے خوبصورت تر اور خوبصورت ترین انداز میں کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس شاعری میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ آپ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں پوری بات کبھی آپ شعر کے اندر کرتے ہی نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لفظ لائیں جو کثیر المعانی، ایسے لفظ لائیں جو علامتوں کے حوالے سے حسن رکھتے ہیں، ایسے لفظ لائیں جن کی صوت بہت خوبصورت ہو، اور ایسے لفظ لائیں جو مدھر ہوں، جو مانوس انسانوں کو سننے میں اچھے لگ رہے ہیں، کیونکہ شعر موسیقی ہے اور موسیقی جتنی مانوسیت رکھتی ہے اتنا ہی مزہ دیتی ہے۔ تو اس کو شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ٹیکٹس بھی استعمال کرتا ہے شاعر جو ہے، ان میں علم بیان ہے بچوں اور علم بدیع ہے۔ کون سی صورتیں ہیں؟ علم بیان کی اور علم بدیع کی دو مختلف صورتیں ہیں جن سے وہ اپنے شعروں کو خوبصورت بناتا ہے۔ علامتیت جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرتا ہے، اور جتنا شعر خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہر نہیں طاقت ہے اور نظر رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے علم بیان میں بالکل تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز خود سے ہے۔ علم بیان میں کون سی چار چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز منصب اور کنایہ۔ یہ MCQ کے بیان میں ان میں سے ایک ضروری آتا ہے۔ علم بیان کی کون سی صورتیں ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز منصب اور کنایہ۔ پھر علم بدیع میں جو صنعتیں ہیں وہ ڈھیر ساری ہیں کہ چند ایک پڑھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے۔ تو تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز منصب یہ بھی اتفاق سے عربی زبان کے ہی لفظ ہیں۔ تشبیہ ہے بچوں خود سے مشابہت سے، یعنی جب ہمیں ایک چیز دوسری چیز کے مانند نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کرکٹ کوئی کھیل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ فریدی کی طرح کھیل رہا ہے، والے کہا ہوتا ہے پھر اس کا سائز ہے وسیم اکرم جیسا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ہمیں مواصلات نظر آ رہی ہوتی ہے۔
तो तशबीह के लफ्ज़ी मानी, लुग़वी मानी, एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना। इस तरह में एक चीज को मुश्तरक सिफत की बिना पर दूसरी चीज के मानिंद करार देना। ये तारीफ में तो दो हवाले से होगी, एक उसकी लुग़वी तारीफ है और एक उसकी इस्तिलाही तारीफ है। लुग़वी तारीफ का मतलब ये होता है कि डिक्शनरी में जो माने दिए हैं, डिक्शनरी में जिस लफ्ज़ के जो माना दिए गए हैं वही हम कहते हैं। जब डिक्शनरी को देखेंगे, लुग़त को देखेंगे तो हम कहेंगे ये इस लफ्ज़ के क्या है, लुग़वी माने। लेकिन बच्चों लफ्ज़ बार-बार अपने लुग़वी मानों से बढ़कर इस्तेमाल होता है, फिर हम कहते हैं कि ये इस्तिलाही माने। जैसे आप देखिए इस्लाम का अंग्रेजी लफ्ज़ है टर्म जिसे कहते हैं, हम कहते हैं यार ये मजहबी टर्म है, ये साइंस की टर्म है, ये मैथ की टर्म है, ये बायोलॉजी की टर्म है, ये जो है हम कहते हैं जो है मजहबी टर्म है, सियासी टर्म है। खास किस्म की बच्चों जो लफ्ज़ खास मंजर में इस्तेमाल होते हैं उसको फिर क्या कहा जाता है, इस्तिलाह। यानी जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानों से बढ़कर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर लुग़वी मानों का शैडो भी होता है लेकिन वो उससे बड़े मंजर में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम फिर इसे क्या कहते हैं, इस्तिलाह। ये मतलब काफी अजीब भी इस्तिलाह है। और ये कौन सी इस्तिलाह है, शेरी इस्तिलाह। जब हम तशबीह तारीफ की तरफ आते हैं तो ये भी इस्तिलाह है, लेकिन ये अदबी इस्तिलाह है। क्या है? अब अदब लफ्ज़ तीन पे वही था, नस्र और तारीफ। तो जब हम कह रहे हैं बदला मुक्ता काफी अजीब शेरी इस्तिलाह है, तो इसका मतलब इंसान का तलब तो सिर्फ शायरी, ऐसा है ना। जब हम कहेंगे कि तशबीह तारा अदबी इस्तिलाह है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये नस्र में भी इस्तेमाल होती हैं और ये शायरी में भी इस्तेमाल होती है। यानी हम उसको नस्र में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और शायरी में भी। मतलब काफिया अजीब सिर्फ शेरी है। जब हम तशबीह इस्तार तशबीह की तरफ आ रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं ये कौन सी इस्तिलाहें बच्चों, अदबी इस्तिलाहें हैं। फिर नस्र में भी हम तशबीह इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं देखो चांद की तरह खूबसूरत है, तो हम नस्र में तशबीह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं शेर की तरह बहादुर है, तो हम नस्र में तशबीह कर रहे हैं। इसी तरह जब हम शेर के अंदर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे, शायरी में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये शेरी अदबी है। तो अदबी इस्तिलाह का मतलब वो इस्तिलाह है जो शायरी में भी इस्तेमाल हो और नस्र में भी इस्तेमाल हो। तो तशबीह, इस्तारा, तशबीह वगैरह कौन सी इस्तिलाहें हैं, अदबी इस्तिलाहें। तो तशबीह को तो क्या कहा, जब एक चीज हमें दूसरी चीज की तरह नजर आती है तो अदबी हवाले से हम कहते हैं कि भाई एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना क्या है, तशबीह कहना। लेकिन जब हम इस तरह में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा इजाफा करेंगे कि किसी चीज को मुश्तरक सिफत की बिना पर, किसी चीज को मुश्तरक सिफत की बिना पर दूसरी चीज के मानिंद करार देना क्या हो जाएगा बच्चों, तशबीह। आपसे कहा था कि अरकान तशबीह कितने हैं, 5 है। कितने हैं अरकान तशबीह, कितने हैं जी बच्चों, कितने हैं, सुनते जाना है। पहला मुशब्बा, क्या है, पहला मुशब्बा, दूसरा मुशब्बा बिही, तीसरा वजह शिब या वजह तशबीह, चौथा हरफ तशबीह, पांचवा हरफ तशबीह। अरकान तशबीह कितने जी, कितने हो गए, पहला कौन सा हो गया, मुशब्बा, दूसरा कौन सा हो गया, मुशब्बा बिही, आखिरी बच्चा तशबीह के अरकान कितने बता दिए बेटा, 5 है। कौन कौन से, 2 बताए, 2 बता दें, चावल और मुशब्बा बिही। पहला कौन कौन सा बच्चों, मुशब्बा, दूसरा नंबर कौन सा, मुशब्बा बिही, तीसरा नंबर बच्चों वजह शिब से लेते हैं या वजह
तशबीह कहते हैं। चौथा रुकन गरज है तशबीह। पांचवा रुकन हर्फ है। ये कोई अरकान तशबीह पांच के नाम से कही जाओगे जी जो पहला मुशब्बह बिही दो तशबीह तीन गरज तशबीह चार हर्फ है। अच्छा हम कह रहे बच्चों के दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, बस क्या कोई कारण चाहिए तो ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, हम बच्चों किसको तशबीह दे रहे हैं? चांद को तशबीह नहीं दे रहे भाई, दुल्हन को चांद जैसा कह रहे हैं, तो हम किसको तशबीह दे रहे हैं? दुल्हन को। किससे तशबीह दे रहे हैं? चांद से। किस वजह से दे रहे हैं? मकसद हमारा क्या है भाई? सारे लोग जान रहे हैं माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और हर में तशबीह ये तीन तरह है बच्चों जो उसके जैसा कह रही है। तो ये क्या है? हम कहते हैं कि वो शेर की तरह बात है, तो वो चल कोई भी इंसान है जाहिर बहादुर आदमी। उसके बाद जो है शेर क्या हो गया? जिसको तशबीह दे रहे हैं वो उसके बाद मालूम है तीसरे तस्वीर दे रहे हैं शेर है। इस वजह से बहादुरी से मकसद क्या है? आपकी बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना है और अपनी बात उसके अंदर कौन सी हर्फ है? तशबीह। तो बच्चों जिस चीज को तशबीह देते हैं सादा तरीके जिसको तशबीह देते हैं वो कहलाता है मुशब्बह। हमने कहा दुल्हन चांद की तरह खूबसूरत है, दुल्हन को तशबीह। हमने कहा अहमद शेर की तरह बात है, अहमद को तशबीह। तो हमने कहा कि अख्तर गीदड़ की तरह उर्दू है, तो अख्तर को तशबीह दी। मुराद ये जिसको तशबीह दे रहे हैं वो मुशब्बह, जिससे तशबीह दे रहे हैं वो मुशब्बह बेही। जैसे चांद है शेर, जिस सिफत की वजह से जब हमने चांद से तशबीह दी थी तो खूबसूरती थी, जब हमने शेर से तशबीह दी थी तो बहादुरी थी, जब हमने गीदड़ से तशबीह दी थी बुज़दिली थी। तो ये वजह तशबीह है, और वजह तशबीह होती है तो तशबीह होती है। एक बंदा बहादुर है तो बुज़दिल तो नहीं कहा जा सकता ना, बहादुर को कहीं गीदड़ की तरह नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। मुश्तरक सिफत होगी तो तशबीह दी जाएगी। तो मुश्तरक सिफत को क्या कहते हैं? वजह तशबीह। मकसद हमारा क्या होता है? जब हम दुल्हन को चांद की तरह कहें तो खूबसूरती को बयान करें, बहादुरी करना है। जब हम बहादुरी को शेर से तशबीह दे रहे हैं तो बहादुरी को बयान करना है। इसको बच्चों कहते हैं गरज तशबीह। और फिर वो हरूफ है जो तशबीह का काम अंजाम देते हैं। मसलन की तरह, आमिर, बिस्र, गोया, जूं, सूं। जूं है जुमे नहीं है, तो जो सो ये तरह के लफ्ज हैं, जिसम है, मिसाल है। ये मुझे जो से इसका शेर याद आ गया, सलमान गिलानी ने कहा था हजरत के साथ कि क्विकली मेरी सर से जुमे तो सिर्फ उसने कॉली सल्लल्लाहु तो बच्चों खूबसूरत भी है। तो बच्चों तशबीह के रकम कितने हो गए? पहला मुशब्बह, दूसरा मुशब्बह बिही, तीसरा वजह शिफ्ट, चौथा गरज, पांचवा हर्फ तशबीह। अच्छा ये बीच की ये गजल जो टेंथ में शामिल है, असली अपनी ये मोबाइल नाम किसकी है? नाम की इसके नाम की मैं जब बोलना था कि ये आवाज किसी है आतिश गम में दी घुमा शायद देश से घूम किसी है वीर उन्नी बाज आंखों में मस्ती शराब सारी गजल किसमें है? तशबीह। ठीक है, तीसरी हरफ तशबीह है। पहले शेर के दोनों हिस्सों में तशबीह है, फिर हर शेर में तशबीह आप बड़ी आसानी से पांच रुपये इसके अलग कर सकते हो। आखिरी बात बस इसके बाद है दोस्तों इस्तारा। इस्तारा लफ्ज़ है ये अरबी जुबान से लफ्ज़ मुस्तार से जुड़े हैं। इस लफ्ज़ से
मुस्तार, मुस्तार के नहीं होता है उधार। मुस्तार सिर्फ उधार है, इस्तारा उधार लेना है, बात है। मुस्तार के मानी उधार है और इस्तारा के मानी उधार लेना के। देखो हम जब कह रहे थे ना कितना चांद की तरह खूबसूरत है, तो मतलब नहीं है भाई है। हम कहते हैं वो खूबसूरत है तो कोई बात सुनता है या नहीं सुनता है। हमने कहा चांद की तरह खूबसूरत है तो थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई। हम कहें भी चांद जमीन पे उतर है, उसके बाद चरागों में रोशनी। आप सुपर डिग्री तक आप पहुंचे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ ज्ञान करने के काबिल नहीं है। जब बच्चों हम लक्ष्य पूरे का पूरा उधार ले लेते हैं किसी सिफत के लिए, तो फिर वो क्या कहलाता है, इस्तार। अरबी जुबान में लफ्ज इस लफ्ज से लिया गया मुख्तार से, और मुख्तार उदाहरण है, इस्तार के नहीं उदाहरण लेते हैं। इसकी वजह जो तारीफ है वो ये है कि किसी लफ्ज को अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह और ताल्लुक। क्या हो गया, इसी लफ्ज को अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक। दो बच्चों इसमें कंडीशन है। एक ये है कि यहाँ लफ्ज हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता, इस बारे में कभी भी लफ्ज हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हमने कहा माँ है बेटे को देखती है तो बड़ी खुशी से कहती है कि मेरा शेर आ गया। अब लफ्ज शेर के माने तो जगह शेर, लफ्ज शेर जहाँ पे हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने कहा चांद जमीन पे उतर है तो चांद तो नहीं उतरा है, लफ्ज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, मजाजी मानों। पहली शर्त ये। दूसरी ये होगी कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होगा। जब तो माँ ने कहा बच्चे को मेरा शेर आ गया, तो माँ बच्चे को बहुत बहादुर समझती है, वो बहादुरी शेर और उस बच्चे में मुश्तरक है। जब हमने कहा चांद जमीन पे उतर है, तो उस खूबसूरत शख्स को देखकर हम कहें चांद जमीन पे उतर है, तो दोनों में मुश्तरक क्या है, खूबसूरती है। तो इस बारे में क्या होगा, लफ्ज हकीकी माने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होगा और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक होगा। मैंने तशबीह कितने बताए थे, 5। शाबाश तैयार कर लेंगे जी। तो आप में से कोई एक 5 रुकल बता दे। शाबाश जी, शाबाश शाबाश। यही वजह तशबीह, भारत तशबीह और भारत तशबीह। काले इस्तारा में 5 रुकन है। एक बात वहां रह गई थी कि जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही होता है उसको तरफे तशबीह की है। लेकिन इसमें सवाल आ जाता है कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहते हैं, तो बच्चे उसे क्या कहते हैं, तरफे तशबीह कहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है कि तरफे तशबीह की तादाद कितनी है, कितनी है। बड़ी सादा सी बात है, मुशब्बा 1 और मुशब्बा बिही 2। अब इस तादाद में बच्चों रुकन है 3। कितने कितने रुकन, तशबीह में कितने, 5। तशबीह में एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाता है, यहाँ बहु कोई चीज कहा जाता है। अरबान इस्तारा बच्चों 3। कितने हैं, कितने भाई, इस्तारा किस बात का लफ्ज, अरबी का। किस लफ्ज से लिया गया, उधार लेना। तो यहाँ बच्चों 3 रुकन के नाम है। पहला है मुस्तार लहू, क्या है, मुस्तार लहू। दूसरा क्या है, मुस्तार मिन्हु। तीसरा है जो वजह जामे। तीसरा क्या है, पहला क्या था, मुस्तार लहू। दूसरा क्या था, मुस्तार मिन्हु। तीसरा क्या है, वजह
بچوں ہم نے کہا کہ چاند زمین پہ اترا ہے، کہا تھا نا، کس لیے کہا تھا خوبصورت شخص کے لیے، ایسا ہے؟ تو لفظ چاند جب ادھار دیتے ہیں یہ کہلاتا ہے مستعار منہ، کیا کہلاتا ہے؟ ہم نے کہا کہ شعر آ گیا، شعر کیا ہے؟ مستعار منہ۔ اس شعر کا مطلب ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کو رہا ہے، لفظ شعر کیا ہے؟ مستعار منہ۔ ہم جس کے لیے لفظ ادھار دیتے ہیں وہ ہوتا ہے مستعار لہو۔ جو سیدھا سادہ آسان سا جو لفظ ادھار لیتے ہیں وہ مستعار منہ، جس کے لیے ادھار لیتے ہیں وہ مستعار لہو۔ ان دونوں کے درمیان جو مشترک صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ وجہ جمع۔ تو جو لفظ ہم استعارہ میں ادھار لیتے ہیں مستعار منہ، جس کے لیے لیتے ہیں وہ مستعار لہو، اور جو مشترک صفت ہے وہ بس ایک شے استعارہ کر لکھ لو، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ ایک شے لکھ لو تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس نام سے آنکھ جا لڑی ہے، کس جام سے آنکھ، کس جام سے، سوال ہو گیا نا، سوال ہی ہو گیا۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس جام سے آنکھ جا لڑی ہے۔ استعارہ میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ ادھار، اور لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں، حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا پہلا مصرع بچوں دیکھو، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، انجم کے لیے کیا ہے؟ ستارہ۔ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، انجم کے نہیں ستارہ۔ کیا بچوں پلکوں پہ ستارے مچلتے ہیں؟ کیا مچلتے ہیں؟ تو لفظ انجم حقیقی معنی میں استعمال نہیں، بات مجازی میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشک بھی چمکتا ہے، ستارہ بھی چمکتا ہے، اشک بھی چمکتا ہے، ستارہ بھی چمکتا ہے۔ چمک دونوں میں کیا ہو گئی بچوں؟ وجہ جام میں۔ اب دوسرے مصرے کی طرف ذرا آئیں، اس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، کیا چاند سے آنکھ لڑتی ہے؟ حقیقی معنی میں استعمال محمود کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ تو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی چاند بھی اور محبوب میں مشترک صفت خوبصورتی وہ وجہ جاتے ہیں۔ زمین کا مشہور زبان یہ ہے کہ پکا پکا بھوکا بھوکا ہمارا جانے ہے، جانے جانے کوئی نہ جانے بات سارا۔ اب یہ سارا بات جانتا ہے، گل نہیں جانتا۔ کیا امید ہے کہ یہ گل کی بات کر رہے ہیں، بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ گل سے مراد محبوب ہے کہ ساری دنیا تو جانتی ہے، لیکن محبوب سب سے مست۔ تو لفظ گل خوبصورتی کی علامت ہے، محبوب میں اور گل میں خوبصورتی وجہ مشترک ہے۔ گل اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے بچوں استعارہ، اس کو اگر ہو سکے تو یہ بیسک چیزیں ہیں اور عموماً ان میں سے بہتر سوال پوچھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس کو چھوٹا سا انسیکل ٹائپ بنا دیں گے، میں آپ کو ایک اصل کے ساتھ کہ جیسا چاہے وہ میرا حال کرے، جیسا چاہے وہ میرا حال کرے، لیکن اپنا تو کچھ خیال کرے۔ جیسا چاہے وہ میرا حال کرے، لیکن اپنا تو کچھ خیال کرے۔ اس کی سمت آئے گر کوئی پتھر، اس کی سمت آئے گر کوئی پتھر،
اس کو لازم ہے مجھ کو ڈھال کرے. سب بنائے گھر کوئی بت ہے اس کو لازم ہے مجھ کو ڈھال کرے. اس میں ہمت وہاں اٹھائے نظر, اس میں ہمت وہاں اٹھائے نظر, اس میں جرأت وہاں سوال کرے. اس میں ہمت وہاں اٹھائے نظر, اس میں جرأت وہاں سوال کرے. جو نہ صبرے وہ بے دھیانی میں, جو نہ صبرے وہ بے دھیانی میں, آئینے کا بھی کچھ خیال کرے. جو نہ صبرے وہ بے دھیانی میں, آئینے کا بھی کچھ خیال کرے. میرا دل آپ کہاں میرا دل ہے, اپنے گھر کی وہ دیکھ بھال کرے. بن ہمیں حسن کی لڑے توبہ, عشق پاؤں پڑے مگر. بچوں کام کر کے آنا ہے, تو جب آپ کام کریں گے